व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन च ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਵਿੱਚ तक रही है। इस बारे आप गलबात करांगे और जो नाल ही थोड़े लाइव मैसेज ने वह भी आप इंटरटेन करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो लगभग 2 साल तो ज़्यादा समा हो गया ਜਦੋਂ कि रूस ने यूक्रेन ते हमला किया और उदों तो जिहड़ी भारत की पॉलिसी आ जिस तो अमरीका काफ़ी नाखुश है कि रूस पक्षी रही। रूस के खिलाफ सैंक्शनस नूं भी इंडिया ने तोड़िया, क्रूड ऑयल भी बाय किया, उन्होंने ऑयल नूं प्रोसैस करके यूरोप की मार्केट च भी बेचिया। सिक्योरिटी कौंसल और जनरल असैंबली च भी रूस के हक दे विच और कोई रोल जिहड़ा वो नहीं। इस दे उल्ट असी देखते हैं कि समुची सिख कौम जिहड़ी है वो यूक्रेन के मुद्दे के उत्ते रूस के खिलाफ सी क्योंकि रशिया दे नाल साडी ओल्ड सैटलमेंट भी असी कर रहे हैं जो जून 84 इन्हों की KGB ने रोल अदा किया है और जिस किस्म का इन्हों का रवैया है और वैसे भी एक ह्यूमैनिटेरियन बेस से सानू लगा कि बई एक सॉवरन मुल्क की सॉवरनिटी नू वायलेट कर रहा है और एक पासे भारत चीकां मारदा है कि जी चीन ने मेरी थां दब लई जां, हालांकि वो अनडिमार्केटेड बॉर्डर है पर दूजे पासे जदों कि वायलेशन हो रही है वो बिल्कुल रूस के नाल खड़ा है। सो ईवन ना सिर्फ यूनाइटेड सिक्स ने उत्थे ह्यूमैनिटेरियन एड सब तो पहला पहुँचाई जी अजे भी जारी है। ईवन ये भी ऑफर सिखां वालों सी कि भाई असी तां तुहाडे नाल खड़ के लड़न लई भी तैयार हैं रूस दीआं फौजां दे खिलाफ। हालांकि इस दे उत्ते कोई कंक्रीट लाइन आ उन्हां दी हुकूमत वालों आई ना ही जड़ियाँ ऑर्गेनाइजेशनस ने ऑफर किया। पर असी समझते हैं भी इंडियन सिस्टम ने ना सिर्फ सिखां दी इस गल नूं जिहड़ा है वो पछाणिया है सगों रशिया दे नाल उन्होंने कोई ना कोई ऐसी अंडरहैंड डील बनाई हुई है कि बई असी एजेंटा राही जिहड़ा क्योंकि जे रशियन सोल्जर उत्थे मरदे ने तो बैक होम डैड बॉडीज आंदियां ने तो मेजोरिटी रशियन खिलाफ होणगे कि जी इस जंग नूं बंद करो। जिवें वियतनाम के मामले च होया हुण अमरीका च यूनीवर्सिटी कैंपसिस दूसरे क्यों प्रोटेस्ट होए वियतनाम वॉर के खिलाफ क्योंकि ड्राफ्टिंग जरूरी हो गई और जो 60,000 कफना दे विच बॉडीज़ आईयां तो अमरीका तो जिहड़ा स्टन हो गया और जंग रोकनी पई। हुण रशिया ने सौखा तरीका लभ्या कि भारत वर्गे मुल्क जां होर भी इस किस्म के होणगे कि उत्थों तुसीं मरसनरी लो उन्हां नूं कहो जी अपने नौजवान तुसीं इत्थे भेजो उन्हां नूं असीं दुगनी तिगनी तनख्वाह दे नां थल्ले ट्रेंड 6 महीने च करके जिहड़ा वो बॉर्डर ते पहुँचा देंगे यूक्रेन दे जे मर गए तां भी जिउंदे रहे तां भी। और ये सामने आ गया सी जदों कि हैदराबाद के MP ने पार्लीमेंट दे विच सवाल चुक्या सी कि हैदराबाद के 2-3 नौजवान जिन्हों एजेंट ड्यूप करके उन्होंने रशियन आर्मी तक करा दिता है उन्होंने छड़ाया जाए। पार्लीमेंट च इशू उठिया, फॉरन मिनिस्ट्री ने कहा जी ठीक है असी रशियन एम्बैसी नूं और गवर्नमेंट नूं कहा कि कोई भी इंडियन नूं ना रखा जाए और उन्होंने वापस किया जाए। उदों खुद मन्निया कि सैकड़ियां की गिणती च ऑलरेडी इंडियन जिन्हें सानू नहीं पता सिखां की कितनी परसेंटेज है। हुण अज क्योंकि 2 खबरां साइमल्टेनियसली ने और सानू पता लगा भी जिहड़ा हुण तक 4 मौतां यूक्रेन की धरती के उत्ते रूस वालों लड़दियां भारतीयों दीयां होईयां और अज दी एक खबर है अमृतसर मैन डाइज फाइटिंग फॉर रशियन आर्मी फैमिली कम्स टू नो ऑफ इट मंथ्स लेटर। और ये तेजपाल सिंह जिहड़ा सिख नौजवान है जिहड़ा रशिया यूक्रेन वॉर च पिछले दिनों दे विच मारिया गया और ये जिहड़ा इस दे ये तेजपाल का घर जिहड़ा वो पालम विहार एरिया मजीठा रोड ते है अमृतसर दे बार-बार और उहदे प्रितपाल सिंह और सरबजीत कौर का बेटा है जिहड़े कि बेचारे इस बड़ी शौक की हालत ने। उन्होंने कहा कि बई कुछ दिन पहला सानू ये सी कि भी मैं जा रहा तो मैं तुहाडे नाल राबता करांगा और फिर जदों नहीं आया तो असीं कीता रशियन आर्मी ने सानू ये कहा कि जी वो तो मारिया गया जंग दे विच। हुण क्योंकि ये खबर अपने आप दे विच इस गल दा सबूत है कि बई ये किवें मर्सनरी ट्रेंड कर रहे हैं और एकदम इंडियन फॉरन मिनिस्ट्री नूं लग्या कि ये तो जिहड़ी साडी डर्टी डील असीं बनाई हुई है एक्सपोज हो रही है। और नाल दी नाल अज जिहड़ा PTI ने खबर लाई
ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਕਵਾਤੜਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 200 ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਵਰ ਰਿਕਰੂਟਡ ਐਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਲਪਰਸ ਇਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 200 ਦੀ ਫਿਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੜਾਏ ਉੱਥੇ ਚੜਾਏ, ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੇ ਕੁਆਤੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਸ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ we have constantly been discussing this matter with the Russian authorities, system and leadership. In a strongly worded statement, it said, India has demanded that there be a verified stop to any further recruitment of Indian nationals by Russian army and such activities not be in consonance with our partnership. ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, 200 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਸਨਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਬੈਲਾਰੂਸ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦੂਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਤਵਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਰਜੀਤ, I don't understand why an intelligence person like you supports Khalistan. All the top leaders like Jagjit Singh Chauhan, Bans, etc. got the reality check and gave up the idea. ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਐਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜਤੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੱਕ ਬਨਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਰੇਅਲ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖਸ, it is betrayal of the promises made to the Sikhs, we reject this constitution. The fact of the matter ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀ ਜੂਰਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ
ਸਿੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰੂਲ 22% ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫਿਊ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਪੁੱਟੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਿਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠਾਣ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਨੂਪਾ ਜੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੋੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2018 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਨੋ ਹਿੰਦੀ ਨੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਓਨਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ, ਖੰਡਾ ਨਿਵਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਚਾ ਜੰਗ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਜਸ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਤਿੱਬਤ ਗॉट ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਫਰॉम USA ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ, God willing, Khalistan will be recognized next. और all about truth and Sikhism जी, और सुरेंद्र धालीवाल जी, दविंदर संधू जी, गुरदेव दास जी, और इसी तरह जसकीरत सिंह जी, रविंदर गिल जी, और प्रेम सिंह जी फतेह बुलाते हैं सारे सानू, और खालसा जिंदाबाद कहते हैं। इकबाल सिंह जी, सुखजीवन बच्चू जी, सोनमाल जी, और जतिंदर सिंह जी, और इंद्रजीत संधू जी सब फतेह बुलाते हैं, खालसा जिंदाबाद कहते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੜਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।